Holidays nale adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. எனக்கு 50 வருஷம் சர்வீஸ். அதில் முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியில் இருந்தேன், டெல்லியில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயே இருந்தேன். ஐ வாஸ் ஃபர்டிலைசர் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா. I was Joint Secretary Seeds for the Government of India. You don't have to clap for that because now I am unlearning what I have learned. அப்போ செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை இப்போ வந்தது. அதுக்காக தான் நான் பேச வந்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் தற்பொழுது இருந்த நிலைமை, தற்பொழுது இருந்த இன்ஃபர்மேஷன், நாலேஜ் அதுதான் சரி என்று தோன்றிக்கொண்டு green revolution, all of us know, in the we went for high yielding varieties, fertilizer, chemical fertilizer எல்லாம். Now we know what are the ill effects of it. அது என்ன நம்மளுக்கு பாதிப்பு செய்யறதுன்னு நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல அதை பற்றி தெரிய வந்தது. இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தை இவங்களுடைய practical knowledge, scientific knowledge, legal knowledge, அதில் I am adding my service experience. With my 50 years experience, I can say this is disastrous. இதை செய்யவே கூடாது. பல விதத்தில் genetic modification is almost like Hitler's idea that only certain species or certain type of genetic material should survive on the earth. It's almost Hitlerian that நம்ம நினைக்கிறோம், நாம் we think we are God. நம்ம கடவுளை மாதிரி நம்மளை நினச்சிக்கிட்டு we can modify anything. அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு லேபிலேயே ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சனை உருவாக்கலாம், ஒரு ஏஆர் ரஹ்மானை உருவாக்கலாம், அப்புறம் நம்ம எல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆக்சுவலி the planet would be better off without us. That is true, no doubt. But this is a dangerous game. This is a monstrous game and is definitely not in the interest of the nation, of the farmers, and most of all of us. இப்போ நம்ம அதிகமாக சயின்டிஃபிக் டேட்டாவை பேசணும், அப்புறம் ஃபார்மர்ஸுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படும் என்று சொன்னோம். Then we talked about the soil, about the climate and so on. A little bit Vetri touched on நம்மளுக்கு என்ன ஆகும். இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆனதில் we have moved from a variety of foods to more standard foods. Ilya, what has happened? We have become the diabetic capital of the world. இப்போ நான் என்னுடைய சின்ன பண்ணையில் நிறைய விவசாயிகள் வராங்க. அவங்க கிட்ட கேட்குறேன், எத்தனை பேருக்கு சுகர் இருக்குன்னு கேட்டால் எத்தனை பேருக்கு இல்லைன்னு கேளுங்கன்றாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே, ஈவன் வில்லேஜஸில் சாதாரண மக்கள் 16 வயசு குழந்தை கூட சுகர் இன்னைக்கு. Why? This is because of the food that we are consuming. It is a lifestyle disease. It is not a contagious disease. It is a lifestyle disease. Why did this lifestyle disease happen? I call it the politics of grains. Grains-லயே ஒரு அரசியல் இருந்திருக்கு. அரிசியும் கோதுமையும் மற்ற எல்லா கிரெயின்ஸும் மற்ற எல்லா தானியங்களையும் அழிச்சு விட்டது. In Government of India, அரிசியும் கோதுமையும், the word was fine grains. Other grains were called coarse grains. இது வக்கீல் அவர்கள் இதுக்கு சண்டை போட வேண்டும். Discriminatory. How can you call any grain coarse? கோர்ஸ்னா என்ன? மட்டமானது, மோசமானது. அது ஒரு உணவு தானியத்தை கோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பேரை கொடுத்து அதை தள்ளி வைத்து அதை அழித்து ஒரு சில உணவுகளை மட்டும், ஒரு சில தானியங்களை மட்டும் நம்ம ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணோம்.
ஆனால் இப்போ இருக்கிறது இந்த சோ கால்டு மில்லட்ஸை பற்றி நான் ஒரு 20 வருஷமாக நான் போராடிட்டு இருந்தேன். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கும்போது இது மாதிரி we are neglecting a very important source of nutrition. We are talking about fortified rice. If we move to millets, there is no need for fortified rice. You don't have to completely give up rice. Rice வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But balance rice with other grains. You will get your fortification, your protein needs, your micronutrient needs, your iodine needs. It comes from the food around us. You don't have to engineer it. You don't have to modify the genes and create it. Ahinala, the point that I want to add to all that has been said earlier is that இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு சில ஆக்டிவிஸ்ட் அனந்து போல இருக்கவங்க என்னை போல ஒரு சிலர் என்னை போல ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா somebody with experience speaking about against it from the official point of view. அதற்கு we have to make this a very big consumer movement. நுகர்வோர் வந்து இந்த கேள்வியை எழுப்பணும். They can change policy. They can change the way things are decided. ஒரு நுகர்வோருக்கு இன்றைக்கு we have the right to information act. We have so many other legislation. வெவ்வேறு சட்டங்கள் இருக்கு. நம்ம என்ன கேள்விகள் வேணாலும் கேட்கலாம். கேட்டு நாம் அறிய வேண்டும் நான் என்ன சாப்பிடுகிறேன்ட்டு. அதில் என்ன நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க. இப்போ ஒரு பேக்கேஜிங்கில் அதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு இருக்கு. அதில் half the things that are mentioned are in some technical terms. நம்மளுக்கு புரியாது. A2345 C1 COA அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். அது என்னன்னு தெரியாது. அது போய் கண்டுபிடிச்சா இட் மே பி சம்திங் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு அஸ். ஸோ we need information on what we consume because more than the soil எல்லாத்துக்கும் மேலாக நம்மளுடைய ஹெல்த். டுடே pharma and agriculture industry run the world. In the poor quality food more medicines will be required, more medication will be required. It is almost an unholy alliance between the pharma and the food industry which is creating this problem. ஒரு நிறைய different types of diseases and patients இருந்தால் தான் ஒரு pharma industry flourish பண்ண முடியும். The other day somebody wrote a very good editorial. எந்த பேப்பரில் வந்தது நான் ஞாபகம் இல்லை. that நம்ம ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸை ஹாஸ்பிட்டல்ஸை பண்ண சொல்லணும். ஸோ தட் they have a stake in making sure that patients don't remain patients or patients don't come as new patients. அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுத்தா they will not ask you to do 100 tests because it is not necessary because he has to pay the premium for it. If he has to pay the premium for it, then the chances of increase of number of patients, increase of number of tests will come down. அதே மாதிரி we have to create a system by which the consumer decides what he consumes. This is very important. In our country the consumer movement is very weak. அனந்து போல இப்போ இங்கே உங்களுக்கு எல்லாம் பேசுறது is not so important because நீங்கள் ஏற்கனவே கன்வெர்ட் ஆனவங்க, அதுக்கு தான் இங்கே வரீங்க. ஆனால் ப்ரெஸ் இருக்காங்க. ஸோ மேபி தே கேன் கேரி திஸ் மெசேஜஸ். பட் இதை பற்றி சிந்திக்காதவர்கள், இதை பற்றி நினைக்காதவர்கள், இது ஒரு பெரிய காரியம் என்று கருதாதவர்கள், அவர்களுடைய மனதில் நீ சாப்பிட்ட உணவு அதில் விஷம் இருக்குதா, உனக்கு கேன்சர் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கா, பார்க்கின்சன் டிசீஸ் வருமா, வேறு ஏதாவது டிசீஸ் வருமா அப்படின்னு உள்ள ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி விட்டால் we can bring a movement. It has to be a people's movement. நான் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு உள்ள சட்டத்தை பண்ணும்போது நான் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன். அப்போது I have an experience with the courts. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். We did lot of publicity for water harvesting. நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து I recommended to government எந்த இன்சென்டிவ் கொடுக்க வேண்டாம், எந்த காசு கொடுத்து நீ வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணால் உனக்கு இத்தனை காசு தரேன்னா அது ஒரு ஊழல் ஆகிருக்கும். தண்ணியும் வந்திருக்காது, ரெயினுங்க இருக்காது, வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கும் இருக்காது. இட் வுட் ஹவ் பிகம் அ ஸ்கேம், இட்ஸ் அ ஸ்கேண்டல்.
But we did lot of information. Water harvesting பண்ணா என்ன ஆகும்னு. அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு டெட்லைன் போட்டிருந்தோம், இத்தனாம் தேதிக்குள்ள ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி முடிக்கணும்ன்ட்டு. அப்போ சில பேர் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க. இது ட்ராக்கோனியன் லா, எப்படி ஒரு நாளுக்குள்ள வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணணும்னு எல்லாம் கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியும்? இது யாருக்கு என்னன்னே தெரியல, எந்த காலேஜ்லையும் சொல்லி கொடுக்கல. வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் இட் இஸ் எ சிம்பிள் திங். வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இட் இஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். சும்மா வர தண்ணியை மண்ணுக்குள்ளே போகிறதுக்கு விடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நிலைமையில the courts refused to interfere. The court stood by us. The court said அவங்க நல்லது தான் செய்கிறாங்க, அந்த டேட் வச்சு விட்டோம், அவங்க பண்ணட்டோன்னு கோர்ட்ஸ் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அது எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, பிகாஸ் தெர் வாஸ் இனஃப் நாலேஜ், இனஃப் இன்ஃபர்மேஷன், இனஃப் மீடியா ஹெல்ப்ட் அ லாட். மீடியா வந்து நிறைய இது செய்ய வேணும், எல்லாரும் செய்யணும். இது சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் செஞ்சால் போராது. ஒருத்தர் செஞ்சாருன்னா அவருக்கு சேகரிக்கக்கூடிய மழை தண்ணீர் அடுத்தவனுடைய போர்வெல்லில் தண்ணி போயிடும், இவனுக்கு தண்ணி இருக்காது. ஸோ எல்லாரும் செஞ்சால் தான் இட் வில் ஹாவ் எ சால்யூட்டரி எஃபெக்ட், இட் வில் பிரிங் அப் தி வாட்டர் லெவல். நிதி ஆயோக் சொன்னாங்க சென்னை வந்து 2021 ட்ரை ஆகிடும், தண்ணியாக இல்லைன்னு. போன மழையில் நம்ம எல்லாம் மிதக்கிட்டுனா தண்ணியில், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் போட்டதுலேருந்தே தண்ணி வெளியில் வருது, அந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்திருக்கு. we are not suffering for want of groundwater depletion now. It has been a great success and it has contributed to some extent at least to flood mitigation. We need to do a lot more. அது நான் எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிசி, ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக செஞ்சால் மக்களுக்கு போய் சேரும். அது கோர்ட்ஸு பர்த்த எந்த விதமான கிரிட்டிசிஸும் அது தாங்கிக்க முடியும். அதனால இந்த இயக்கம் சே நோ டு ஜிஎம் உள்ளது has to be flooded with information, flooded with knowledge and scientific data to make people realize that this is something I don't want. எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு சாதாரண இது போகிறோம் அப்படின்னு நுகர்வோர்களே கேட்க ஆரம்பித்தால் definitely it can change the mind of any administration or any government, because government depends on the people's thing. இது ரெண்டாவது, நான் ஒரு சின்ன அனந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பண்ணையில் அங்கே தண்ணியே இல்லை, இட் இஸ் ராக்கி லேண்ட். அதில் வந்து we did water harvesting. ஒரு 20 சென்ட் லேண்டில் I have made it look at nice place. அதில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I call it eco park and information center. அதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க. I am amazed to see அந்த சில்ட்ரனுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால we have to take this message to students, college students and school students. ஏன்னா பிகாஸ் அதை நான் அந்த குழந்தைங்கிட்ட பேசும்போது எதை பற்றி கேட்க விரும்புறீங்கன்னு கேட்டால் சில குழந்தைங்களே சொல்கிறாங்க, மில்லட் பற்றி சொல்லுங்க மேம், மில்லட் பற்றி சொல்லுங்க, எல்லாரும் மில்லட்டை பற்றி. அவங்க அந்த சில்ட்ரன் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு changes in the choices of the parents, the choices of the family, in what food they eat. நான் சொன்னேன் மில்லட்ல பீட்சா பண்ணலாம்ப்பா, மில்லட்ல பர்கர் பண்ணலாம், யூ டோன்ட் மிஸ் எனிதிங். அதே மாதிரி சாப்பாடு அதுலேயும் பண்ணலாம், ஆனால் உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வியாதிகள் எல்லாம் வராதுன்னா. children are absorbing this information, they are anxious to know, they are getting lot of messages. Climate change is taking place, sea level is rising, இப்படி நல்லா நிறைய அவங்களுக்கும் மெசேஜஸ் இந்த, even though it is social media and WhatsApp university and all that, lot of these messages are reaching them. So they are also quite aware, quite அதினுடைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாங்க. So consumers and students, especially the school, some schools are very proactive. அவங்க entire management is taking a lot of effort to teach children right habits, right lifestyle choices. இதுக்கெல்லாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அவங்க beyond and across the syllabus they are trying to give some of these messages. We can reach them. அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்கூலில் they are doing very well in that school. அவங்க வந்து பக்கத்தில் villages அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வில்லேஜஸில் தே ஆர் கேரிங் தீஸ் மெத்தட்ஸ். அது குழந்தைங்க போய் சொல்லும்போது, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் சொல்லும்போது, சாதாரண ஃபார்மர்ஸ் கூட அது ஏற்றுக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு எந்த கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஏதோ விற்கிறதுக்கு வரல,
ஏதோ அவங்க சுயநலத்துக்கு வரல, பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க, அதில் ஏதோ படிக்கிற பிள்ளை அது சொல்லுதுன்னா இட் கேரிஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். நான் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணும்போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு வீடு வீடாக போய் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுன்னு சொன்னால் தே வர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஏன்னா அவங்க ஒரு டயர், இந்த சைக்கிள் டயரில் கூட ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி காட்டி கொடுத்தாங்க. So the children were innovative. Children were able to carry the message in more out of the box way than we. நம்மளுக்கு அதிகமாக அவங்க நல்ல விதத்தில் அந்த மெசேஜஸை அடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இன்னசென்ஸ் அது தானாகவே நல்லா சொல்லக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் டார்கெட் த சில்ட்ரன். அல்டிமேட்லி இட் இஸ் தேர் ஹெல்த். அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ போராடிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜிஎம் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி. அதனால் I can offer to Ananthu and all of you all my services. என்னுடைய past background in agriculture ministry and as a government official for 50 years, I can speak with authority that these changes which we are proposing are not to the benefit of the country as a whole. அதுக்காகவே நம்ம இது, but there are many forces at work, and if we have to overcome this, it has to be a movement. It has to be a people's movement. Nothing else can overcome this. I will just quote one example. This is not about GM. இப்போ யூக்ரைன்ல சண்டை நடக்குது. யார் பாதிக்கப்படுறாங்க? ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு உணவில்லை. ஆப்பிரிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கான்டினென்ட் was the bowl of human creation. Human beings உருவாகினதே ஆப்பிரிக்காவில் தான். அதனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உருவாகிறதுக்குள்ள எல்லா உணவும் அங்கே இருந்த இடம். ஆனால் இன்றைக்கி அது காலியாச்சு. யூக்ரைன்லேருந்து வர கோதம்பு வந்து இவன் பிரெட்டை சாப்பிட்டா தான் இவன் இனிமேல் ஃபேமின் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஆப்பிரிக்காவில். திஸ் இஸ் வாட் குளோபலைசேஷன் ஹஸ் டன். ஸோ வி ஹாவ் டு, திஸ் இஸ் தி ஐரடி ஆஃப் இட். எங்கேயோ யூக்ரைனில், ஆர்டிக் பக்கத்தில் இருக்கிற யூக்ரைனில் சண்டை நடக்குது, ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற மக்களுக்கு உணவில்லை. ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டார்ஷன் of geography, of history, of culture, of all our ஒரிஜினல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதையெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு தானே அவங்களை வந்து அவங்க ஏதோ டியூபர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, சிறுதானியங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதெல்லாம் விட்டு ஃபேக்ட்ரி மேட் பிரெட்டு தான் இப்போ சாப்பிட்றாங்க. அது இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அவங்க கண்ட்ரி இஸ் லாஸ்ட். தேர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபேமின். தேர் ஆஸ்கிங் அதர் கண்ட்ரிஸ் டு கிவ் ஃபுட். இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். ஸோ வி கேன் ஆல் பி விக்டிம்ஸ் ஆஃப் சச் கண்டிஷன்ஸ். நம்மளுக்கு எப்போ இந்த மாதிரி இப்போ கொரோனாலாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வந்து தூரத்துலேருந்து வரக்கூடிய எதை நம்ம எதிர்பார்த்தோமோ அதெல்லாம் நம்மளை கைவிட்டுடுச்சு இல்லையா? நம்ம பக்கத்தில் என்ன கிடச்சதோ அதை நம்ம கையில் கொடுத்தது. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் that we have to move away from globalization. Globalization is very good for many things, but I don't want to go in that, and move towards localization. To what extent can we depend on local food, local genetic material, local cultures, local, அதை வந்து you can fancifully make it because people are aspirational. அந்த ஒரு படம் இருந்தது, ஏதோ ஒரு படத்தில் 2 பசங்க வந்து பீட்சா சாப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு, அப்புறம் எங்கள் பாட்டி பண்ணுற சாப்பாடு இதோடு நல்லா இருக்குன்னு குழந்தைங்க அப்புறமா சொல்லுது. அது பீட்சா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து அந்த பீட்சா சாப்பிட்டா தான் அவனுக்கு ஏதோ லைஃப் கிடைச்ச மாதிரி நினைக்கிறான். அதே நேரில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் we were famous for our cuisine. இட்லி, தோசை, பல விதமான குசின், அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் வருது. ஆனால் இப்போ என்ன, தெரு பூரா பிரியாணி கடை விட்டாச்சுன்னா பரோட்டா கடை. இந்த பரோட்டா இஸ் த வர்ஸ்ட் ஃபுட். அது மைதாவில் பண்ணி அதை கேரளாவில் அது அவங்க டாப்பியோக்கா, ஃபிஷ்ஷு, ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருங்க. இப்போ வந்து மலபார் பரோட்டா அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ். 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் கூட போய் மலபார் பரோட்டா கேட்கலாம். இட் இஸ் நாட் தேர் ஃபுட். அது எங்கேருந்தோ வந்த ஃபுட்டு. அது பரோட்டா மைதா பண்ணி பரோட்டா மாஸ்டரு அது இதுன்னு அது ஒரு பெரிய ஒரு அகாடமியே ஆயிடுச்சு, பரோட்டா அண்ட் பிரியாணி. வி ஹாவ் கில்ட் அவர் ஓன் கல்ச்சர், அவர் ஓன் குவிசின் அண்ட் அவர் ஓன் ஃபார்மிங். இப்போ ஜெனட்டிக்கே போக வேண்டாம்.
நம்ம இந்த பிரியாணியும் பரோட்டாவும் சாப்பிட்டா தானாகவே நம்ம ஃபார்மிங் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தேவை இருக்காது. அப்போ உளுந்துக்கு தேவை இருக்காது, பருப்புக்கு தேவை இருக்காது, எல்லாமே இதிலே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஐ எம் சேயிங் there are many distortions and these distortions we have to correct by giving more information. எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம நாலேஜ் கரெக்டாக கொடுக்க முடியுமோ that can contribute. And I would add to all that Ananthu is doing a serious consumer movement. Consumer courts அவர் வக்கீல் சாருக்கு தெரியும், கன்சியூமர் கோர்ட்ஸுக்கு நிறைய கேசஸ் வரதில்லை, வந்தால் நல்ல ஆர்டர்ஸ் போடுறாங்க, கன்சியூமர் ஃபேவரபிள் ஆர்டர்ஸ் தான் நிறைய போடுறாங்க. ஒரு 2 கேஸில் ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன்னால இவங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடு அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஆர்டர் போட்டாச்சுன்னா இட் வில் ஹாவ் அ சாலுட்டரி எஃபெக்ட். ஐ எம் சேயிங் ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ஃபோரா டு டேக் ஃபார்வர்ட். நம்மளுடைய இந்த பயணம் வெற்றிகரமாக முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதை நீங்கள் தான் செய்து காட்ட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம்.